जो आम अगरबत्ती परफ्यूम यूज करूँ तो से आमर बास्ना कहीं भल होनी। तो देखु जदि अगरबत्ती परफ्यूम आम आनिबा 1400 कि 1600 कि 1800 भितर कि 1300 1400 1000 उपरको आनिबा दरकार, जोड़ा कि 1200 ना 1300 टଙ୍କା कि 1400 टଙ୍କା ये भितर जदि परफ्यूम आम आनिबा तो भल बास्ना हम आउ तार भी क्वालिटी भल रहिबो। कारण जोरा कम दाम रो परफ्यूम रोजी जी तैयारी करूछंती माने जोड़े तैयारी होजी तो से माने जो ता सहित जो केमिकल ऐड करूछंती कम रेट रो केमिकल दौरान तो लो ग्रेड रो केमिकल दिया होची तो जोड़ा कि कम पैसा रोजी से माने तार केजी हिसाब रे जोड़ा कम थिबो सेडा यूज करूछंती। तो आउ 1200 1300 1500 2000 1800 ये जो परफ्यूम रोजी तो तादरे जो केमिकल दिया होजी सेडा रोजी भल क्वालिटी रो केमिकल रोजी। तो सही हिसाब रे भल तार भी क्वालिटी भी माने बास्ना भी भल रोजी। आउ गोटे है जोड़ा आम कौड़ा यूज करवा आम जदि कौड़ा व्यवहार कले आमको अधिक भल सेंट हम तो देखो माने गोटे गोटे केजी रे परफ्यूम कहते जे नाई 10 8 काटो भल रा नुहे। तो मेन हूँ आपड़ जिते भी रेट रो परफ्यूम आणवे से 1000 2000 कि 3000 भी हो तो तार रेशियो एक्चुअली हूँ 3 ना 4 5 भितर आउ 7 8 है माने गोटे ग्लास रे आपड़ जदि पानी गोटे ग्लास पानी रे जदि गोटे चामच चीनी देवे तो सेटा बेसी कौन मीठा हम कि आपड़ परफ्यूम को जेतिकी डीपीएल कम देवे सेतिकी से हार्ड हम। तो एडा हूँ मेन कथा। तो जदि आम लाभ अनुसार अधिक लाभ अनुसार जदि आम क्वालिटी की न देखा ताले आम अधिक दे पारिबा तो बास्ना हम तो अल्प बास्ना हम जोड़ा कि तार मेन जिनस हूँ धर 3 गोटे केजी रे आम 3-4 केजी मिसेवा कथा तो से जदि आम मिसेदेवा 7-8 केजी कि 10 केजी मिसेदेवा तो तार आउ क्वालिटी बास्ना भल आसबनी तो क्वालिटी कमिजिव। तो से हिसाब रे आपणकर चाहिदा हिसाब रे आपन को अनुसार बिकिबे तो मार्केट रे केते रेट जाउजी तो से हिसाब रे आपन परफ्यूम को बढ़ाई पारिबे कमाई पारिबे। जदि आपणकर भल रेट जाउजी आपन भल पैकेट भल रेट रे बिकुचंदी तो आपन क्वालिटी रखंतु। आउ निजरो ब्रांड पई धर आपन चाहिबे जे निजरो ब्रांड माने मार्केट रे टिके मोर भल ना रहिबो तो निजर जदि आपन ब्रांड करछंदी तो ब्रांड को क्वालिटी आपन पूरा रखिबे। तो ता पई आपन 1700 1800 2000 भितर परफ्यूम रो 5 6 4 5 काटिकी रेशियो अनुसार काटिकी आपन क्वालिटी रखि पारिबे। तो लोकल पैकेट जो आम करूछंदी धर अलगा पैकेट आनिकी धर निजर ब्रांड नाई तो से आपन भी जदि 6-7 भी दे पारिबे चलिबो कारण सेटा आपन कम रेट रे बिक्री करिवे तो ता पई हेले टिके अधिक मिसेले चलिबो। आ निजर जदि ब्रांड रहिला तो परफ्यूम रो 3-4 रेशियो रे ही हमको काटिबा पई पड़िबो जदि आम कारण काहेकि काटिबा पई पड़िबो ना जदि आम क्वालिटी रखिबा हमर चाहिदा बढ़िबो अधिक माने मार्केट रे तो हमर जिनसडा बिक्री होबो अधिक माने लोक मानकर अधिक आग्रह रहइबो। तो तथापि जदि आम लोकल रो जो खोल आनिकी जो मिलूची जो खोल ताकू भी जदि आम ब्रांड टाइप रो करिया पई हेले माने भलो हार्ड सेंट करबा पड़िबो। तो जदि जणे जणे नेले माने जणे ग्राहक जदि नेबे तो से देखिबे जे ना ये काठीटा भलो बासना होजी ए दुकान रो मु आनिजी तो से निहाती पुणी से दुकान की से जिनसटा जाइक मागिबे। तो आपणकर ब्रांड न करिथिले भी आपण एबे भी ब्रांड टाइप रो रखि पारिबे सेही लोकल खोल को तो सेडा ही आपण बिक्री करिवे। तापरे आपण सेतरे भी स्टैंप देई पारिबे किछि स्टिकर जे आपण को ना देगी तो सेडा आपणकर भी ब्रांड टाइप रो हे जिवो। जदि आपण भी भलो क्वालिटी रो रखिबे माने भी लोकल रो खोल भी आपण माने ब्रांड बेगिया हे जिवो आपण को पई। तो दुकानी ही जानिबे
ଯିଏ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିଲେ ଜିନିଷଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବାସ୍ନା ଦେଉଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିବେ। ଅଲଗା ପାଖରେ ଯଦି ବି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଅଲଗାଠୁ ଯଦି ବି ମିଳୁଛି ସେଇ ଖୋଳ, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଖୋଳ ଆଣିଲେ, ତ ସେ ଖୋଳ ମିଳିଲେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିକୁଥିବେ ନା, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିବା ତ ଆମକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ନାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିଲେ ଜିନିଷ ଇଏ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେଟା ବି କରନ୍ତୁ, 4ଟା 5ଟା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ରଖିବେ ଆଉ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେବେ, ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟ ଦେବେ 4-5ରେ କାଟିକି, ମାନେ ଏଇ 500-600 ବାଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ଲୋ ଗ୍ରେଡ଼ ଇଏ ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚାହିଁବେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1300-1400-1500-1600 ଏଇସବୁ ଯଦି ପରଫ୍ୟୁମ୍ କରିକି ଆପଣ 5-6ରେ କାଟିବେ ତ ନିହାତି ଭଲ ବାସ୍ନା ରହିବ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାଁ ରହିବ। ତ ଯାହାଟେ ବି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ସିଏ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଭଲ ଆସୁଛି, ମାନେ ୟାଙ୍କର ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶସ୍ତା ଚକରରେ ସବୁ, ତ ସେଥିରେ ପୁରା 10-12 ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତୁମେ 3000 ଟଙ୍କାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ଆଣ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିବ, ସେଇ 3-4 ରେସିଓ 5, ଯେତିକି ତୁମେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ତୁମେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେବ, ଯେତିକି ମିଠା ରହିବ, ଯଦି ଅଧା ଦେଲ ତାଠୁ ଟିକେ ମିଠାଟା ପୁଣି ଅଧିକ ହେବ। ତ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଲେ, ତ ଯେତିକି ମିଠା ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିବ, ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି କମ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ହେବ। ତ ସେଇଭଳି ଅଗରବତୀ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ, ତ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଡିପି ଅଏଲ୍ ଆମେ କମ୍ ପକାଇବା ତ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ବାହାରିବ। ଆଉ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ 10-12 କାଟିଲେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେବ, ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ବି ମେନ୍ ହେଉଛି 3-4-5ରେ କାଟିବା ଦରକାର, ତ ଭଲ ରହିବ ପୁରା। ଆଉ ଏଇ 700-800 ଟଙ୍କିଆରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ ତ ସେଇଟା କେବେ ହେବନି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ରହିବନି। ତ ଯଦି ବି ତାକୁ 2-ରୁ 2.5 ଭିତରେ 3 ଭିତରେ କାଟିଲେ ଚଳିବ। ଏଇ 700-800-1000 ଭିତରେ ଯୋଉରା 3 କେଜି ଡିପି ଅଏଲ୍ରେ କାଟିଲେ ଚଳିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଶସ୍ତା କରୁଛୁ ମାର୍କେଟରେ, ତ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ବି ମାନେ ବହୁତ ବି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋଲସେଲର ହଉ ଦୋକାନ, ତ ସେମାନେ ପୁରା ରେଟ୍ ଉପରେ କାଟାକୁଟି ଉପରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ତ କ୍ୱାଲିଟିକି ଆଉ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କେହି ନଜର ନାହିଁ। କେତେ ରେଟ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଥିବେ ଦୋକାନକୁ, ସେ ଦୋକାନ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 80 ଟଙ୍କା କହିଲେ କି 90 ଟଙ୍କା କହିଲେ, ତ କହିବେ ଆଉ ଜଣେ ତ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୋତେ 60 ଟଙ୍କାରେ କି 65 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଯୋଗୁଁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତ ବିକି ପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ସବୁଠି ପ୍ରାୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଯଦି ହେଇଯିବ, ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି କମାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଦେଖ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ କି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ମଝିରେ ଆଉ ଭଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଉନଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଦେଉଥିବେ ଫାଷ୍ଟରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉନଥିବ, ରେଟ୍ କମ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଲସ୍ ହେଇଯାଉ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଦେଇଦେବ, ଦୋକାନୀ ଯଦି ଥରେ ରଖିନେଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେ ଖୋଲିକି ଆଉ ଚେକ୍ କରିବେ କି, ସେ ତାର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ଟା କମ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ଜିନିଷଟା। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ କିଣିବେ, ଧର ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ମୁଁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତ ମୋ ପାଖରୁ ଯିଏ ଜିନିଷ ନେବ, ସେ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଯେ ନାହିଁ ମୋତେ ପଇସା ନିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମୋର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତ ତାଠୁ ଯଦି କମ୍ ମାନେ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିକି କହିବେ, ତ ସେଥିରେ ତ ପୋଷବନି, କିଛି ହିଁ ଲାଭ ରହିବନି। ତ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ସେ ଲାଭ ଅଧିକ ରଖି ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବୁ। ମାନେ ଦୋକାନୀ ଧର ଆପଣ 70-80 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତ ଦୋକାନୀର ଫାଇଦା ହେବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ 10 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା କମ୍ ପାଇଲା, ସେ ବାହାରୁ ସେ ରଖୁଥିବେ, ମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଲଗାଠୁ ରଖୁଥିବେ ବି ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ, ସେ ରେଟ୍ ସେ କହିବେନି ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ ନେଲା ମାନେ ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ ରଖୁଛୁ, ତ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେବ ଯଦି ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଚେକ୍ କରିବେ, ଲଗେଇକି ବି ଚେକ୍ କରିବେ ପୁରା। ତ ସେଠୁ କହିବେ ନାହିଁ ତାଟା ଭଲ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରଖୁଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିବେ। ଏଇଭଳିଆ କହିକିରି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା କମୁ ବୋଲି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଠୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ, ଭଲ ପଇସା ବି ନିଅ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳି ବେପାର ଚାଲିଛି। ତ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ରେସିଓ ଉପରେ ସବୁ ନଜର, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କାହାରି ନଜର ପ୍ରାୟ ରହୁନି। ଆମେ କେମିତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବୁ ଜିନିଷଟା, ଆମେ କେମିତି କମ୍ ଶସ୍ତାରେ କିଣିକି ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିକି ଆମେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବୁ। ସବୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ଘରୋଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ହକ୍ ପଇସା ଦେବେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଥିବେ ତ ସେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବେ ନା, ତାକୁ ଲାଭ ଦେଇକି ଆଣିବେ। ସେ ପୁରା ଯେତିକି ରେଟ୍ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେତିକି ରେଟ୍ ଦେଇକି ଆଣିବେ। ତ ସେ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେନି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠି ଚାଲିବନି? ତୁମେ ଯେଉଁ 7, 8, 10, 12ରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ଦେଉଛ ସେଥିରେ ଚାଲିବନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲସ୍। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧର ଆଜି ବିକ୍ରି ନହେଲା, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖେଇବେ ଯେ ନାହିଁ ମୋର ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 10, 12 କାଟିକି ଆପଣ ଦେବେ ଯଦି, ତ ଥରେ ଦେଇଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଲିଂ ବି ହେବନି। ଧର ଲଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନିକିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ମାରିକି ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଥର ଶସ୍ତା ବୋଲି ସବୁ ରଖିନେବେ, ବାସ୍ ଚଲା। ଥରେ ଏମିତି ହଉ ଅଧିକ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଧରିକି ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ହେଇଯିବେ, ମାର୍କେଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖିବେ ଆରାମସରେ ଆପଣ ବି ରେଟ୍ ବି ବଢ଼େଇକି ବି ବିକିପାରିବେ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ବି ବେଶୀ ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।